इमरान खान और PTI के खिलाफ कार्रवाइयां, हुकूमत ते विदेशी दबाव वध गया। इमरान खान ने दे दी तरीन नूं वड्डी आफर ते नाल कर दी शाह महमूद कुरैशी दे नाल होने वाली मुलाकात ते वजाहत। नई पार्टी आ गई तनकीद की जद विच ते बुरा भला कहण दे उत्ते रहनुमा हो गए ने आग बगोला। पाक फौज का सियासी करदार खत्म, बिलावल भुट्टो जरदारी ने दस दिता फार्मूला। आम इंतखाबात की तैयारियां, इलैक्शन की तारीख आ गई सामने। टिकटॉकर हरीम शाह ते संदल खटक आमने सामने, गल पहुंच गई अदालत तक। ये ने वो खबरां जिन्हां दे उत्ते असीं करांगे इस व्लॉग दे विच तुहाडे नाल विचार साझे। मैं वां पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तो बाउसन फिदो रहमान जाट ते तुसीं वेख रहे हो साडा YouTube चैनल पंजाबी न्यूज़। मेरे नाल ने तजजियाकार सजाद काजमी साहब। इन्हां खबरां दे उत्ते उन्हां दा तजजिया लवांगे ते तुहाडे नाल शेयर करांगे। तो पहले गल कर लैने आ बिलावल भुट्टो जरदारी दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आख्या साडी नस्लां तो जिहड़ी पाक फौज का सियासी करदार खत्म करना चाहती है, पर यह काम जिहड़ा तनसीबात ते हमला करके नहीं होना। सजाद साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी दे इस बयान नूं किस तरह तुसीं अपना देख रहे हो? सर वेखो, जी मौजूदा सैटअप है ये तुहानूं पता ही है कि किवें आया है, किस तरह रजीम चेंज होया है, कि किवें इहदे पिछे बैकग्राउंड बनया है। तो ये तो बिल्कुल एन उस तरह हो जाएगा कि जिहड़े तुसीं कंधे लैके तुसीं खड़े हो वो तुसीं चाहते हो कि कंधे कट दईए। इस तरह तो नहीं हो सकता ना। देखो, अगर तुसीं वाकई किरदार कढ़ना चाहते हो, जिवें पहले कह चुके रहे, दारा भी कह चुका कि असीं न्यूट्रल रवांगे, लेकिन असीं वेखिया कि न्यूट्रल काफ़ी हद तक वो नहीं रहे। लेकिन मौजूदा सैटअप चो अगर तुसीं किवें कह सकते हो जो लैके आना रहे वो ही नहीं। थोड़े दूजे मामले तुहानूं याद होएगा कि उन्होंने बजुर्ग भी कहते सन कि शायद डैडी ने ਜਿਹੜੇ ਡੈਡੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਕੱਢਣਗੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜ ਲਾ ਕੇ ਦੁਬਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮਾਫੀ ਤਲਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਾਏ ਤੇ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕਬਰ ਤੱਕ। तो किमें हो सकता है कि इन्हों के बजुर्गवार जो बयानात दे के चले गए हो जान, उस तो बाद दोबारा हुकूमत ने बना के दी जाए अपने यूज़ वास्ते, उस तो बाद दोबारा यूज़ तो बाद हुकूमत बनाने की कोशिश कामयाब हो जाना नहीं हो सकता। मेरे ख्याल चो सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये जो आलमी नशरियाती इदारे जो दिता गया इंटरव्यू के मकसद ये सी कि पाकिस्तान में साड़ी डेमोक्रेसी की हवाले नाल या जमहूरीत के हवाले नाल असी बड़े जबरदस्त चैंपियन हाँ, ये दसना मखसूस सी। क्योंकि आलमी इदारे ने पता चल रहा है कि किस हद तक पाकिस्तान चो ह्यूमन राइट्स की भी वायलेशन चल रही हैं। सियासी पपट हुकूमत है तो पपट हुकूमत जी कोशिश कर रही है कि मजीद एक्सटेंशन ली जाए। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने जोड़ा है वो कहा कि जी नवी पार्टी जी है उसकी लांचिंग इस तरह वा जिस तरह एमरजेंसी दे विच डेथ ऑन अराइवल है। इस बयान के उत्ते जोड़ा आलिफ जोड़े रहनुमावां की तरफों जी तनकीद हुई है, तो तुसीं इस बयान को किस तरह वेखदे हो? देखो, ये तो बड़ा जबरदस्त किस्म का बयान दे दिता कि बयानात जो बयान है वो आया किस वक्त में। असीं हमेशा असीं जर्नलिज्म च शायद वेखते होंदे हां कि मुख्तलिफ टाइमिंग मैटर करदी ने बयानात दियां, हादसात दियां, वाक़यात दियां। तो ये बिल्कुल तनाज़र वेखो कि शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकात 2 हो चुकी ने अपने चेयरमैन नाल। उस तो बाद ये बयान आना है, तो मतलब है कि इमरान खान तो वो एक पेज ते हैं जिहड़ी क्यासा राइयां की जा रही सन, क्यासा राइयां घड़ियां जा रही सन, उन्होंने तल्फ कर रहे हैं। और इस सिनेरियो च तुसीं एक और अगर इनू वेख लेंदे हो तो मेरे ख्याल चो ये जी नवी पार्टी बन रही है किसी हद तक संजीदा नज़र नहीं आती। वेखो, इस्तेकामे पाकिस्तान इस उत्ते तुसीं देखो कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जहांगीर तरीन नूं अज बहुत वड्डी आफर उन्होंने कराई है। अपने जिहड़ा कौम दे नाल जिहड़ा उन्होंने खिताब किया है उस दे विच उन्होंने आफर दी है कि अगर जे होर तुहानूं कोई बंदे चाहिए सानूं दसो, असीं होर भेज देंगे। बिल्कुल, ये बड़ा एक फनी किस्म की एक सरकास्टिक किस्म का बयान सी उन्हां तरफों। वेखो, मेरे ख्याल चो जो जिस बयान दिता तो जो कैमरामैन रिकॉर्डिंग कर रहा सी वो भी नाल हस रहा सी। वेखो, वो कह रहे सन कि सारी पार्टी तुसीं मेरी तोड़ी है लैके तुसीं जा रहे हो, तो उस तो बाद तुहानूं कोई होर बंदा चाहिए तो तुसीं वो भी लैके चले जाओ, तुसीं अपनी पार्टी मुनज़म करके फिर इलैक्शन करा दो। उन्होंने कहने का मकसद ये सी क्योंकि इंतखाबात तरफों नस रहे हैं। तो मौजूदा सैटअप तो मैं एक और वड्डी खबर देना चाहवां कि बड़े अहम अहदेदारां नाल मेरी मुलाकात हुई सी अज। तो मैं अज तुहानूं पता ही है पोस्ट बजट वास्ते भी गया सा, तो उस तो बाद मेरी मुलाकात हुई तो मैंने दस रहे सन कि इस वक्त सिचुएशन ये चल रही है कि बड़ी कोशिश की जा रही थी कि इमरान खान माइनस हो जाए, उस बाद इंतखाबात में जाया जाए। लेकिन हर किस्म का प्रेशर बिल्ड करने तो बाद
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਨੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਂਝ ਦੀ ਉਂਝ ਹੈ, ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਦੇ ਬਦਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਲੋਕ ਖੁਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 80 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, 80% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਸਿਸ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ੁਰੂ ਪਹਿਲੇ TLP ਵਾਲੇ के अंदर है, हर किस्म की कोशिश की जा रही उन्होंने खिलाफ, लेकिन कोई शायद भी इंप्लीमेंटेशन के हद से आके नेल हो जाती है। तो कुदरती उन्होंने लक भी है, शायद उन्होंने शायद नीयत का भी फर्क हो ਇਹਦੇ ਨਾਲ, क्योंकि नीयत ਤੇ ही अल्लाह सपोर्ट करता है। तो मैं वेख रहा चीज़ों कि उस बंदे ने मैंने मजीद ये भी एड ऑन किया कि अगर इमरान खान मनेगा, हम इमरान खान मनाया जा रहा है कि तुम मान जाओ, तुम इंतखाबात च रहो, लेकिन थोड़ी पार्टी रहे, तुम ना रहो, असं इंतखाबात कराने तैयार हैं। मतलब मेहनत की कोशिश हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर ये मान गए तो इंतखाबात होंगे, नहीं मनते तो इंतखाबात इस मौजूदा सैटअप सर्वे के मुताबिक नहीं होने लगे। ये सारी चीज़ां ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਮਗਰਬੀ ਜਿਹੜੇ ਮਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ बढ़ा ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ PTI ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁਡਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਲ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹਨ। ਫॉर एग्जांपल ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਸ਼ਾਹ ਖਾਤੂਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਪੋਸਟ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਸੀ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹੈ ਖਾਤੂਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਕੌਲ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤੂਨ ਦੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈ ਸਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਛੁੱਟੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ, ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ अगर उस नैशनलिस्ट ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮੇਰਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਲ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਆਪਣੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਫਾਲੋ ਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਆਨੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਸਤਹ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟਸ, ਡਿਵੈਲਪ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤਨਾਜ਼ੁਰ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਲਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵਜ਼ਾਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਅਮਜਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੌਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਵਾਮੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੁਝ ਇੰਝ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਰਮ ਕਰ ਜਾਏ ਸਿਵਲ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਇਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰਤਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਬੇ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੂਲਿੰਗ। ਆਵਾਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਬੜਾ ਜਿੱਤੇ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੋਰਸਿਸ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ तो इस हद तक ਜਿਹੜੀ ਹੈ डिस्क्रिमिनेशन है या इनके लोग तफरीक है कि वो सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਪੂਲਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਤੇ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਦਫਾ परवेज़ खटक ने भी ਜਿਹੜਾ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ इस्तकाम में पाकिस्तान पार्टी वालों ना तो कोई ऑफर आई है, ना ही मेरी जी है जहांगीर तरीन नाल कोई मुलाकात होने जा रही है। देखो सर ये वक्त की जरूरत सी मेरे ख्याल चो जी वजात सी, क्योंकि चाहे गोइयां वाकई सन कि स्पैसिफिकली जड़ा मीडिया जड़ा मौजूदा मीडिया ना इन चीज़ां फीड भी की जा रही हैं तो कुछ अपने आप तो क्या सराहियाँ कर रहे हैं, क्योंकि उस तरफों धड़े तरफों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तरफों
ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾ ਵਜ਼ਾਹਤ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਤਰਦੀਦ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਆਸੋਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਦਿਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ, ਤੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੋਈਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਖੱਟਕ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 3-4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸਦ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਖੱਟਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਟਅਪ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਨੀਮਮ 4-5 ਦਿਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ 9 ਮਈ ਦੀ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਵਾਂ ਸਪੀਡਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੁਕ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਾਤ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਵੇਖੋ ਐਥੀਕਲ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਕਫ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਨਸਰ ਆਏ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿ ਆਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਡਿਫਾਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਪੋਲਿਸੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਹਰ ਤਰਫ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚੋਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਕੂਵਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਆਮ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਰਮ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਸਰ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਜਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਦੇ ਸਨ 54 ਅਰਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ 30 ਅਰਬ ਮੰਗਦੇ ਸਨ 2 ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 20 ਅਰਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ 47 ਅਰਬ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 5 ਅਰਬ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, 42 ਅਰਬ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਜਟ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਲੇਗੇ ਮਰਹਲਾਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਮਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਖਰੀ 3 ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਹਲਕਾ ਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ 1-1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਈਬੂਨਲ बढ़ेगा, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਨਗੇ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਸਾਰੇ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਖੋ 7.7 GDP ਦਾ ਖਸਾਰੇ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੰਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੰਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਣੇ ਨੇ, ਕਮੇਟੀ ਪਾਈਏ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਆਣੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ IMF ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ, ਦੋਸਤ ਮੁਲਕ ਕੋਈ ਦੇਣ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬਸ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਹੈ ਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ IMF ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵਾਕਈ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਤਨੇ ਦੀਗਰ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਖਾਬੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਵੇ। ਪੇਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਾਟਰ ਮਾਰਕ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦੇਣਾ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੰਤਖਾਬੀ ਰੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਖਤ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਤਖਾਬਾਤ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ROs ਤੇ DRO ਦੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ
ਆਰਓ ਤੇ ਡੀਆਰਓ ਕੱਢਣ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਦਲੀਆ ਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਰਮ ਦਸਤਗੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ 10 ਨਵੰਬਰ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਬਣਦੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਲੋਲੀਪੌਪ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਟਅਪ ਦੀ ਤਰਫ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਤਖਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਖੁਰਮ ਦਸਤਗੀਰ ਸਾਹਿਬ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨੈਰੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕੁੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਗਲਬਨ ਕਿਸੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਕਾਮਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਖਰ 'ਚ ਵੀ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੀਡੀਐਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਦੀਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10 ਨਵੰਬਰ ਹੋਏ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡੇਟ ਦੇਣ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਸਵਾਏ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨਦਾਨੀ ਨਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ 'ਚ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਏਗੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮਾਈਨਸ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਖਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਰੂਫ ਟਿਕਟੋਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰੀਮ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸੰਦਲ ਖਟਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਫੇਮ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਾਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੰਗੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਵਾਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਪਿਕਚਰ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਹਰਕਤਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਮੁਲਵਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਦੋਸਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੇ ਫੇਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਰ ਕੁਝ ਹੈ ਕਰਨ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਤੇ ਹਰੀਮ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੋਲਡ ਹੈ, ਖਟਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਖਟਕ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਲਾਲੀਵੁੱਡ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਫਿਲਮਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਲਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਈਸੋਲੇਟ ਆਵਾਮ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਉਸਨ ਫਿਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜਾਟ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।